السلام علیکم دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل خواجہ دریائی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی اگلی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے اہل سنت والجماعت کا شیرازہ بندی کیسے ہو اور جو آج ہمارا بکھرا ہوا شیرازہ ہے اس کے سد باب کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس پر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ یہ موضوع تفصیل کا حامل ہے، اس پر زیادہ میں گفتگو نہیں کر سکتا کیونکہ ویڈیو بڑا ہو جائے گا۔ بس جو چند اہم باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ تو کام کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیا دیکھنا ہے، کام کہاں سے شروع کیا جائے۔ میں فروعات پر گفتگو نہیں کرتا، اصل اسلام کیا ہے وہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اصل اسلام مسجد اور مدرسہ ہے۔ سب سے پہلے ہمیں جو بیسک ہے یہاں سے ہمیں شروع کرنا ہے۔ آج اہل سنت والجماعت کے مکاتب کا جو حال ہم جانتے ہیں، ان کا تعلیمی معیار کتنا پست ہے، اسے ہمیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے مکاتب میں تجوید کے ساتھ حروف کے صحیح مخارج اور صفات کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم نہیں دی جاتی۔ اول تو ہمیں اسے صحیح کرنا ہے کیونکہ یہ فرض ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھا جائے، اس کی تلفظ حرف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ کلام مقدس کو سیکھا جائے، مگر آج وہ ہمارے مکاتب اور مدارس میں ناپید ہے۔ تو اس پر کام کرنا ہے۔ تو مجھے تین باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں کہ ہمارے مدارس اور مکاتب کا جو تعلیمی معیار ہے وہ کیسے صحیح ہو، اور دوسرا جو قابل جماعت، قابل علماء کی ٹیم ہمیں کیسے ملے اور کیسے قابل علماء کی ٹیم تیار کی جائے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 2020 میں بھی ہم نے دیکھا کافی اکابر علماء ہم سے رخصت ہو گئے اور وہ اپنے انمٹ نقوش چھوڑ گئے۔ ہم ان کی خدمات کو رہتی دنیا تک یاد کریں گے۔ تو دوسری بات یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ صلاحیت مند علماء کی ٹیم تیار کی جائے اور کام پر لگایا جائے۔ تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ تنظیم اور تحریک کے حوالے سے، کہ تنظیم اور تحریک صرف یہ نہ دیکھے کہ جو علماء عالم ہم سے جڑے تو ہم انہی علماء سے کام لیں، باقی جو دیگر علماء ہیں جو تنظیم سے نہیں جڑے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ دے۔ تو اس پر مجھے گفتگو کرنی ہے کہ وہ ان علماء کو بھی ساتھ میں لے کر چلیں، ٹھیک ہے۔ تو جو پہلی گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مکاتب اور مدارس کے تعلیمی جو معیار ہے اور جو نظام ہے اس کو کیسے درست کیا جائے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے میرا جو یہ مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ ان مدارس اور مکاتب کو، اگر آپ کے علاقے میں عالم ہیں صلاحیت مند، تو ان علماء کے حوالے، ان کی نگرانی میں، ان کی سرپرستی میں اپنے علاقے کے مکاتب اور مدارس کو کر دیا جائے۔ اگر سرپرستی میں یہ مدارس مکاتب چلیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمیں شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ پھر دیکھیے کیسا نظام چلتا ہے، کیسا کام ہوتا ہے، کیسی اصلاح ہوتی ہے، کیسی درستگی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کے علاقے میں کوئی عالم ہے تو نور علی نور، نہیں ہے تو آپ کی جو آس پاس کے اطراف میں جو ادارہ ہے، جو علماء ہے، ان سے آپ ہیلپ لیجئے، ان کا تعامل لیجئے، ان کی سرپرستی میں اپنے ادارے کو دے دیجئے۔ تو پھر دیکھیے کیسے کام ہوتا ہے، کیسے ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ درست ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، اور دوسری بات کہ جہاں تک طلباء کی بات ہے تو کافی طلباء ایسے ہیں جو غریب ہیں، نادار ہیں، لیکن وہ ہے قابل صلاحیت مند، اچھے نمبر سے کامیاب بھی ہوتے ہیں اپنی جماعت میں، مگر ہوتا کیا ہے کہ پھر یا تو وہ اپنی تعلیم مکمل نہیں کر پاتے فیملی ایشوز کی وجہ سے، اور تعلیم پوری کر بھی لیتے ہیں، مکمل کر بھی لیتے ہیں، تو فراغت کے بعد پھر وہ کسی چھوٹی سی جگہ پر کام کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے امت کو کما کہو فائدہ نہیں ہو پاتا، امت استفادہ نہیں کر پاتی، ان کی خدمات نہیں لے سکتی۔ تو ان علماء کو تلاشا جائے کہ جو چھپے ہوئے ہیں، جن کی صلاحیت ابھی منظر عام پر نہیں آئی ہیں۔ تو ہماری جماعت میں، معاشر میں سے کوئی علماء ہیں مگر کسی وجہ سے ان کی صلاحیتوں سے ہمیں استفادہ نہیں ہوتا،
उम्मत उनसे इस्तेफ़ादा नहीं कर पाती, उनकी खिदमत नहीं ले सकती। तो जो बड़े लोग हैं मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि वो लोग इस पर नज़र रखें। मगर मुझे उनसे भी शिकायत है कि जो कैपेबल है, अल्लाह ताला ने उनको नवाज़ा है कि वो काम कर सकते हैं और बड़े लेवल पर काम कर सकते हैं। तो होता ये है कि अगर कोई काबिल आलिम है, वो अच्छा काम कर रहा है, तो वो जो हमारे बड़े लोग हैं वो उनको उसी हद तक सपोर्ट करेंगे कि जब तक उनका लेवल उनके लेवल से कम हो। अगर जो काबिल आलिम है वो काम कर रहा है, अगर उसका लेवल जो बड़े हमारे हैं उनसे उनके लेवल से उनका लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वो उनकी नज़र में दुश्मन हो जाते हैं। वो ये नहीं चाहते कि हमसे कोई बड़ा आ जाए, बस जो भी उलमा है, आलिम है, हमसे नीचे रहकर काम करे। तो फिर इस तरह से काम नहीं होता। ये सोच हमें ख़त्म करनी होगी। हमें उनको प्लेटफॉर्म पर लाना होगा, उन्हें मौका देना होगा, क्योंकि अब दूसरे उलमा की टीम पैदा नहीं होने वाली। अब कोई माँ बाप, पेरेंट्स अपने बच्चों को दारुल उलूम में नहीं डालेंगे, क्योंकि अब ये ज़ौक़ व शौक़ इस उम्मत से कम हो रहा है दीनी तालीम के हवाले से। तो अब हमारे यहाँ चैलेंज यही हमारे सामने कि हम नए उलमा की टीम कैसे पैदा करें। जब बच्चे इदारे में जाएंगे जभी तो दूसरे उलमा की टीम निकलेगी, लेकिन यहाँ से बच्चों का जाना ही बंद होगा तो फिर क्या होगा। तो बड़े लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि जो अच्छे उलमा हैं, काम करने वाले, उनको मौका दें। आप छोटे नहीं हो जाओगे। हम जैसे छोटे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, तो उनसे भी मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि अब दूसरा कोई आलिम आने वाला भी नहीं। आपके जाने के बाद तो कोई आने वाला नहीं, कम से कम आपके जाने के बाद कोई खल्फ हो जो काम कर आपकी तरह काम कर सके। तो हमें ये सोचना है कि हमारे बाद कोई काम करे तो उन उलमा को हम मौका दे, ऐसी जनरेशन, ऐसी नस्लें पैदा करे कि जो हमारे जाने के बाद भी बदस्तूर जिस तरह हमारे दौर में काम हो रहा है, तो उतना तो काम हो ही। अब हमें मालूम है कि जितना ऊंचा लेवल का काम हमारे दौर में हुआ है, अब जिस तरह ज़माना गुज़रेगा उस तरीके से काम नहीं हो पाएगा। मगर हम अपनी इस नीयतों को दुरुस्त कर ले और एक जज्बा दिल में रखे कि नहीं, कुछ भी हो जाए हमें उन उलमा की मदद करनी है, उनका ताउन करना है, उनको मौका देना है, ताकि बाद में वो दूसरे उलमा की टीम तैयार करे और कुछ मिल्लत का सरमाया जो है वो बचा रहे और वो काम करें। बचा कुछ जो सरमाया रह गया है हमारे पास वही है, अब कुछ नया सरमाया हमारे पास आने वाला नहीं है। तो ये चैलेंज भी है कि जो गरीब है, नादार है और किसी वजह से वो नहीं आ सकते मंज़र आम पर, जिनकी सलाहियत पोशीदा है, उन उलमा को अवामुन नास में लाया जाए, मंज़र आम पर लाया जाए और उनकी खिदमत से इस्तेफ़ादा किया जाए। ठीक। तीसरी बात कि तंज़ीम और तहरीक के हवाले से कि तंज़ीमें उलमा से राब्ता करती है और उन उलमा को अपने अंदर शामिल करने की दावत देती है कि आप भी हमारी तहरीक में शामिल हो जाइए। तो फिर ज़्यादातर उन्हीं उलमा से काम लिया जाता है। और लेकिन जो दूसरे उलमा हैं वो किसी वजह से उनकी भी कुछ मजबूरियाँ रहती है, वो तंज़ीम से जुड़ना नहीं चाहते और वो ये सोचते हैं कि अगर हम जुड़ गए तो तंज़ीम के जो उसूल है, ज़वाबित है, हमें उनमें रहकर उन पर अमल करना होगा, उनमें रहकर काम करना होगा। तो इस वजह से तंज़ीम उन उलमा की सलाहियतों से जो फ़ायदा उठाना चाहिए, जो काम लेना चाहिए था, वो काम नहीं हो पाता। फिर उन उलमा की भी सलाहियतें ज़ाय होती रहती है, फिर मिल्लत को उनसे भी कुछ इस्तेफ़ादा नहीं होता। तो ऐसे उलमा से भी अब राब्ता करें कि आप अगर काम करना चाहते हैं, हम आपको इसका मुआवज़ा देंगे और बेहतरीन अजर देंगे। आपकी जो उजरत होती है, आप हमसे जुड़ना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास आपके लिए काम है, तो दीनी काम है, आप ये काम कर लें, इंशाअल्लाह इस तरह भी दीन की खिदमत होती रहेगी। तो बस इसी पैगाम के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह बकिया पैगाम आने वाली वीडियो में मैं इंशाअल्लाह आपके सामने पेश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।